in the last class, we have discussed about 3 R's to conserve the natural resources. First one is reduce, that is you use less or you will become useless. Second one is recycling. Third one is reduce. Okay. Normally, reduce is better than recycling. Okay. Because the natural resources are in limited amount or quantity, because they are available in a limited quantity, so that we must use it very, very carefully. As you know, when the population increases, naturally the demand, it is also increases. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೂ 20 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದೇ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ 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 ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. One and the only answer is we should conserve it for the next generation. That is why we should use it sensibly. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ. That's very, very important. Next, the management of natural resources require a broad view for the next generations. For example, ನಾವೀಗ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದು ಸಿಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ. So that we must use it sensibly, otherwise after 10 years or after 15 years or after 20 years there is no petrol, there is no coal, nothing. Because once it is finished, you can't get it back, because it takes sufficient time to be farmed. That is number one, very, very important. That is the main requirement. Number one, the wastage or the waste substances should be disposed in a proper manner. For that, I would like to tell you, the mining, as you know, mining, it causes pollution. It is one of the causes for pollution, because where in mining you will get different materials along with the waste, the dust, so many things. So all these are the main causes for pollution. So that is very, very important. Okay. So for that we have to conserve natural resources. Then the next part of it is natural resources is very important. Forests. Forests. Sir, what are forests? I would like to tell you, once upon a time there was a thick forest. Once upon a time. Now, no forest. All forests are taking rests, because you don't find any sort of trees, plants naturally. So forests are considered as the hotspot of biodiversity. You see, forests are considered as the hotspots of biodiversity. Okay. If we conserve forests, then we will be rich enough.
because you will have good biodiversity if we conserve. If we do not conserve the forest, then it leads to ecological instability. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಲೂಸ್ ದಿಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್, definitely you'll get all the things, because there the forest natural resources ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, we will be very happy. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. In a family, what are the resources that a family is having? It should be utilized properly. Then each and every member in the family will be happy. Okay? I think you got it. Number 2, if not, for example, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಆರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವನ್ ದೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾದರ್, ಆಮೇಲೆ ಮದರ್, ಆಮೇಲೆ ಸನ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. He is number 1 earning member. He is number 1 earning member. ಇವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. Son is also earning. Daughter is yet to be earning. Sister is also earning. Brother is also earning. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 members in the family, out of which 4 are earning. So naturally, the resource, the economical resource to the family naturally will be okay, fine. But how to maintain, how to use it, that is very, very important. For example, that we call it as distribution. ತಂದೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಮಗನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು, ಸಿಸ್ಟರ್ದೇನು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇರುವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ good number of species of plants and animals living in a particular or a specific area is called biodiversity. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ ಮುಂದೆ. ಅದೇ ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ improve the biodiversity. If not, we will have ecological instability. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಅದರಿಂದ 50% ಕಟ್. ಏನಾಯ್ತು? ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ
you will play only within 1 lakh. Right? It's a regular income ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. All of a sudden, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು, 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು 40,000 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ 60,000 rupees? For that you have to adjust. That leads to instability. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಈಗೇನ್ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಈ ತರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಅದೇ ಆಗೋದು ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ 1-2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 250ರಿಂದ 300 ಮರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜೀವಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. There are different varieties of plants. This is called hotspots. Then another word that we use is stakeholder. Stakeholder is the answer. One who is interested in a particular area. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಟಿಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಈಗ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Even though I happen to be the mechanical engineer, I don't know that. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ there is a lot of difference between theoretical and practical knowledge ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಯಾರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇದಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ವೈ? He himself is an engineer, electrical engineer. But practical difficulties are different. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೂ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಇವರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು? ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಎರಡನೇವರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌ ಸರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನ ಕಾಡನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಟಿಗೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರ್. ಇವು ನಾನು ಈ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಾರೆ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇದೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ವೇರಿಯೇಷನ್.
ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ನಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಿಂಕೆಯನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡಿ ಅದರದನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋ ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಆ ಜಿಂಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಂದಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಊಟವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಒಂದೇ ಸೋಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ 3, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಥ್ರೋವೇ ಪ್ರೈಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕೆ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಗೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನೇ ತಗೋತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಒಂದ್ಸತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚೀಟಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ಚೀಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12 ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, 12 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಯವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾರು ಮನೆಯದು? ಇವ್ರ ಮನೆಯಾ? ಸರಿ, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಅವ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅದೇ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ರೆ 50 ತರಹದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಲ್ಲುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಂಜನಗೂಡು ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹುಲ್ಲು ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವ? ಇತ್ತು. ಈಗ ಗಂಟೆಗೊಂದೊಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 8-10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿ, ತಂದೆಗೊಂದು ಬ್ರಷ್, ತಾಯಿಗೊಂದು ಬ್ರಷ್, ಮಗನಿಗೊಂದು, ಮಗಳಿಗೊಂದು, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸೋಪು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೋಪು, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನೀವು ಹೆಲ್ತ್, ಹೈಜೀನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು? ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿರೋರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಾಡುಗಳು, ಇದು ಜನರಲ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ವುಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ innumerable number of usages. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ಕಲ್ಚರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ, ಮರದ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೈರ್. ಅದನ್ನು ಉರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವುಡನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇದಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 2020 ಇದು. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ವೇರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಯುರ್ವೇದ. ಮತ್ತೆ ಬೇರುಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಕಾಯಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಔಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ಲೇಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜನ ಇವತ್ತು, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಿ? ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ ಸರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಹಾಕೋ ಕಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಟುಡೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 13ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಏನಂತ? ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಡಿಟಿರಿಯೋರೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದಾಯಿತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಲ್ಸೋ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಈ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂಥ 5-6 ಜನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ಕೆಳಗಡೆ NDTVನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ more of sustainability. They will have more immunity power, very very important, only after 60 years. ಯಾರು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೈತರನ್ನ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರೆದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ 4-5 ಅನಿಮಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಇವ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. 8:30 ಇಂದ 9 ಗಂಟೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 8:30 ಇಂದ 9 ನೋ ಟಿವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಳಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಮ್ ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾನೇ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀರಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗದ ಒಂದು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 20 ಮನೆಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದು ತಪ್ಪ. ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ. ಒಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದು. ನಾವೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಡಿ ಹೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಹರ್ 3 daughters ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 363 ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ
ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್. ಅಮೃತಾದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಂಗಡ. ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ಖೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಅಮೃತಾದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಈ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅಮೃತಾದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 363 ಜನ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇವರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 1, 2, 3 ಪ್ಲಸ್ 363. ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ they sacrificed her life to preserve, to conserve, to protect Khejri trees. ಅವರಿವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾವಿವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರು ಹೊಟ್ಟೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಮೃತಾದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಬಹಳ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಠ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮರವನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮರವನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ನೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗ? ಅವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಮರವನ್ನ ಬಾಚಿ ತಪ್ಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ, ಯು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಹದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಲವ್ ನೇಚರ್, ನೇಚರ್ ಲವ್ಸ್ ಯು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಒಂದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದ ತರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಸೇವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ I will tell you the importance of water. Okay? Thank you. So today's assignment, write the requirements for the management of natural resources, then define the following: biodiversity and hotspots, list the uses of forests, as I told you. Fourth one is, why should we conserve forests? These are all very important, not only from the examination point, but it is also very important for our day-to-day life, right? I think in the next class we'll continue with the importance of water.